ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک سمجھتا ہے، اس ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس ملک کا صدر ایک ریٹائرڈ جاسوس ہے۔ اس ملک کے جاسوس سب سے زیادہ ان انٹیلیجنٹ مانے جاتے ہیں۔ یہ جاسوس اتنے لاپرواہ ہے کہ نہ آپریشن کرتے وقت اپنا چہرہ ڈھکتے ہیں اور نہ ہی نام و نشان مٹاتے ہیں کسی بھی آپریشن کو پورا کرنے کے بعد، اور پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان جاسوسوں کو ڈھونڈنا سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ ان کے بارے میں آج تفصیل سے جانیں گے، لیکن پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹے کے بٹن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ دوستو، نیدرلینڈ میں ایک شہر ہے ہیکی۔ یہ شہر OPCW کا صدر مقام ہے۔ OPCW یعنی آرگنائزیشن فار دا پروویژن آف کیمیکل ویپن۔ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا کام پوری دنیا میں کیمیکل ہتھیاروں پر نظر رکھنا ہے۔ اس کا کام یہ یقین دہانی کرنا کہ کوئی کیمیکل ہتھیاروں کو غلط استعمال نہ کرے یا بنائے ہی نہیں۔ اپریل 2018 کی بات ہے۔ نیدرلینڈ پولیس نے OPCW کے دفتر کے بعد ایک کار دیکھی۔ اسے چیک کیا گیا تو اس میں 4 لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ OPCW کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ان کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ یہ نیدرلینڈ کے رہائشی نہیں ہے، بلکہ کار کے رجسٹریشن نمبر سے پتا چلا کہ یہ کار ماسکو کی رجسٹر کار ہے اور یہ چاروں کے چاروں جاسوس ہیں۔ ان سے مزید تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے ایک لیپ ٹاپ بھی ملا، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس سے ایک رسید ملی جو تھی ماسکو کے دفتر سے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی تمام تر انفارمیشن اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ اب دوستو، آپ سوچیے، آپ جاسوس ہیں، ایک خفیہ مشن پر گئے ہوئے ہیں اور آپ اپنی جیب میں ایک رسید رکھی ہوئے ہیں جو 1 سیکنڈ میں بتا دے گی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا دفتر کہاں ہے۔ اس پر الجزیرہ کا ایک صحافی نے لکھا کہ رسید اس لیے رکھی ہوگی کہ واپس جا کر رسید جمع کروا کر پیسے واپس لیں گے۔ اسی مثال سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ روس کے خفیہ ایجنسی کا کیا حال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کے خفیہ ایجنسی کی لاپرواہیوں پر بات کریں گے، کیونکہ اس خفیہ ایجنسی کو لے کر آج ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ ایجنسی سرخیوں میں ہے۔ ان سرخیوں کا سرتاج خفیہ ایجنسیوں کا ایک یونٹ ہے۔ اس ہیڈ لائن کی شروعات ہوئی 26 جون کو۔ اس پر نیو یارک ٹائم نے ایک خبر چلائی۔ ان کے مطابق روسی خفیہ ایجنسی کا ایک یونٹ افغانستان میں طالبان کو پیسے دے رہا ہے۔ کیا ہے پوری خبر؟ افغانستان میں جن امریکن فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے ان پر حملے کروا کر روسی خفیہ ایجنسی ان کے لیے پیسے دے رہی ہے، وہ بھی کھلم کھلا۔ اس لیے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی امریکن فوجی مارے گئے ان کے پیچھے روس کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد آیا امریکہ کے پینٹاگون کی طرف سے بیان۔ 9 جولائی کو پینٹاگون کے چیف کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اور روسی خفیہ ایجنسی آپس میں پیمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں جس سے ہم واقف ہیں۔ روس پر لگے ان الزاموں کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب ہے ایکٹ آف وار، یعنی ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کی سازشیں کر رہا ہے، اور اگر یہ ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس پورے معاملے کے پیچھے ہے روس کا خفیہ یونٹ جس کا نام ہے 29155۔ دوستو، یہ یونٹ روس کی خفیہ ایجنسی کا ایک حصہ ہے۔ اس خفیہ ایجنسی کا نام جیجو ہے۔ اس کا نام GRU تھا۔ آپ یہی سمجھیے کہ پرانے مال کا نیا ورژن، کیونکہ روس کی تاریخ کے 2 دور ہیں، ایک ہے 1991 سے پہلے کا دور اور دوسرا ہے اس کے بعد کا دور، یعنی سوویت والے دور میں اس ایجنسی کا نام تھا GRU۔ کیا کام تھا اس ایجنسی کا؟ بیرونی دنیا کی آرمی سے جڑی معلومات جمع کرنا۔ جب روس ٹوٹ گیا تو اس کی ایجنسی کو دوبارہ بنایا گیا اور اس کا نیا نام رکھا گیا GRU، اور اس کا شارٹ فارم ہو گیا GRU۔ نام کے بدلنے کے علاوہ اس ایجنسی میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے، صرف ایک لفظ اڑ گیا ہے، اس لیے اب اس کا پرانا نام GRU بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کیا ہے اس کا کام؟ اگر آپ کسی ایجنسی کا ڈھانچہ سمجھتے ہیں تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے جو دوسرے ممالک کی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے 2 کام ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے سیاسی معلومات جمع کرنا، دوسرا ہوتا ہے آرمی کی معلومات، ان کی تعیناتی، ہتھیار کی معلومات۔ دونوں کام بہت مشکل ہے، اس لیے اس طرح زیادہ تر ممالک اپنی خفیہ ایجنسی کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ سوویت بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ KGB دیکھتی ہے باہر کے ممالک کی آرمی کے کام اور ساتھ میں پولیٹیکل کام، اور GRU دیکھتی ہے باہر کے ممالک کی خفیہ ایجنسی کے کام۔ KGB کی جگہ اب روس میں SVR اور GRU کی جگہ GRU ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے علاوہ ایک اور بھی خفیہ ایجنسی ہے FSB۔ یہ روس کی گھریلو سیکورٹی اور اس سے جڑی انٹیلیجنس دیکھتی ہے۔ یہ سب سے طاقتور ایجنسی مانی جاتی ہے۔ دوستو، روس کی ایک زمانے میں روس کے صدر پیوتن اس خفیہ ایجنسی کا حصہ تھے۔ دوستو، پھر سے لوٹتے ہیں GRU پر۔ اس ایجنسی کو 3 لوگ چلاتے ہیں۔ یہ رپورٹ کرتی ہے روس کے صدر، روس کے ڈیفنس منسٹر اور روس کے تینوں آرمی کے چیف کو۔ اور ان تینوں عہدوں پر کون ہے؟ صدر پیوتن، ڈیفنس منسٹر
मिखाइल सीदीशोगो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी ग्लासलोरो। ये तीनों रूस के सबसे ताकतवर लोग हैं। क्या काम है GRU का? इसका काम है मल्टीटास्किंग। इसमें साइबर हैकिंग या फिर डबल क्रॉस करके रूस के पुराने जासूस जो मुल्क से भागकर बाहर चले गए हैं उन्हें ठिकाने लगाना, दूसरे ममालिक की आर्मी की मुकम्मल रिपोर्ट लाना या पॉलिटिकल लोगों को खरीदना, कई बार दूसरे ममालिक के इलेक्शन को हाईजैक करना, मुकामी लोगों को इस्तेमाल करना, सरकार का तख्ता पलटना, ये सब भी इन्हीं के में आता है। और इनके हिस्से में आती है कई सुर्खियाँ, कई बार नाकाम ऑपरेशन के लिए, कई बार ऑपरेशन के दौरान ढेर सारे सबूत पीछे छोड़कर जाने के लिए, एक ही जैसी गलतियां बार बार दोहराने के लिए, और आलसी इतने के अपने एजेंट के फर्जी नामों पर मेहनत नहीं करते। अलग अलग ऑपरेशन में एक ही फर्जी नाम का इस्तेमाल किया जाता है और इतने ज्यादा आम के एक आम से सहाफी इनका तमाम बायोडाटा, असली नाम, घर का पता, पासपोर्ट नंबर, यूनिट नंबर सब कुछ निकाल कर दुनिया के सामने रख सकता है। इसलिए GRU दुनिया की वो वाहिद एजेंसी मानी जाती है जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा मालूमात मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर समझिए, जिस तरह आर्मी में अलग अलग यूनिट होते हैं इस तरह GRU में भी अलग अलग यूनिट मौजूद हैं। इन्हीं में से एक यूनिट है 29-155। इस पर इल्जाम है कि इस यूनिट ने अमेरिकी फौजियों को मरवाने के लिए तालिबान को काफी पैसा दिया और खुद देखते रहे और सारे सबूत छोड़कर वापस रूस चले गए। और ये बात सामने कैसे आई? असल में जिन बैंक अकाउंट से तालिबान को पैसे दिए गए वो सीधे सीधे GRU से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने पैसे भेजे उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि ये तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। एनालिसिस करने वालों ने बहुत ही जल्द तमाम सबूत सामने ले आए। ये यूनिट 29-155 पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। इसे लोगों की नजर में लाने वाला सबसे मशहूर मामला था 2018 का सर्गी रिपल केस। सर्गी रूस के पुराने जासूस थे। 2018 में सर्गी और उनकी बेटी पर नर्व एजेंट से हमला हुआ। इस पॉइजनिंग में 2 लोग शामिल थे। उन्होंने अपने पीछे भरपूर सुराख छोड़े। ब्रिटेन में इनकी एक एक मूवमेंट को ट्रेस कर लिया गया। CCTV फुटेज में दोनों की शक्लें साफ साफ नजर आ रही थी। फिर पता चला कि दोनों रूस के पासपोर्ट पर बर्तानिया आए थे और पासपोर्ट के मुताबिक उनके नाम क्या थे? लोजीना अलेक्जेंडर। ये दोनों नाम फर्जी निकले। आसानी से ये भी साबित हो गया कि ये दोनों रूस के जासूस हैं। फिर पता चला कि इनमें से एक को हीरो ऑफ रशिया का अवार्ड भी मिला है। ये रूस का सबसे बड़ा आर्मी अवार्ड है। थोड़ी बहुत कसर जो रह गई थी वो पूरी कर दी इनके साथ शामिल तीसरे शख्स ने, जिसका नाम था डेनियस सर्गी। लेकिन ये भी अपने असली नाम से बर्तानिया नहीं आया था। सुनिए यहाँ से आगे कहानी और मजेदार हो जाती है। ये आदमी सर्गी फेटिगो के नाम से बर्तानिया पहुंचा। जब इसके नाम की हिस्ट्री खंगाली गई तो उसका एक चेहरा पहुंचा बुल्गारिया। बुल्गारिया में क्या हुआ था? 2015 में वहाँ पर एक आर्म्स डीलर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। पता चला कि इसमें भी सर्गी फेटिगो नाम का एक आदमी शामिल था। मतलब कि एक फर्जी नाम आपने एक पुराने ऑपरेशन में इस्तेमाल किया और कुछ अरसे बाद फिर नए ऑपरेशन में उसी नाम का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज वेबसाइट की Belling.com के मुताबिक उसके सहाफियों ने इसकी पूरी तारीख खंगाली। इसमें तमाम सफर की दास्तान, टिकट, हर चीज इंटरनेट पर मिल गई और इनके रिकॉर्ड से ये पता चला सर्गी का यूरोप, सेंट्रल एशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में अक्सर आना जाना होता है। थोड़ा और खंगाला गया तो पता चला सर्गी के यूनिट के बाकी साथियों की मालूमात भी मिल गई। इस तरह यूनिट 29-155 का सारा कच्चा चट्टा दुनिया के सामने खुल गया। इन तमाम के पकड़े जाने की बुनियादी वजह क्या थी? ज्यादातर एजेंट के एक ही नाम, फर्जी नाम एजेंट का एक ही इस्तेमाल किया जाता था। यानी यूनिट 155 से जुड़े एजेंट के कारनामे यही नहीं रुकते, कुछ और भी हैं। 2016 में हेनरी क्लिंटन के ईमेल हैक करके उनके इलेक्शन में तब्दीली में भी इस यूनिट का नाम आया। 2016 में यूरोपीय मुल्क माल्टिनोगोरो में तख्ता पलटने की कोशिश। 2017 में स्पेन के कैटलोनिया में जंगजू तैयार करना। दोस्तों, आपने यूनिट 155 का किस्सा सुना, लेकिन ये अकेली कमजोर कड़ी नहीं है। GRU के एक और यूनिट है 26-165। इस यूनिट का नाम 2014 में यूक्रेन में गिराए जाने वाले पैसेंजर प्लेन MH17 में आया। 2017 में फ्रांस के सदर मैनुअल मोरोको के ईमेल हैक करने में भी इस यूनिट का नाम आया। कैसे पता चला? वो हैकर्स अपने पीछे मेटा डेटा ट्रेल छोड़कर चले गए थे। इसमें से एक आदमी का नाम का पता चला। जब जांच हुई तो पता चला कि ये GRU की यूनिट 26-165 में काम करता है। स्पीगल इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में 2018 का एक वाकया बताया है। 5 नवंबर 2018 को GRU की सालगिरह थी। हर साल इस मौके पर GRU के मेन ऑफिस में एक फंक्शन होता है, लेकिन 2018 वाले साल एक इमरजेंसी वाली मीटिंग हुई। इसमें हुकूमत के लोगों ने GRU को खूब डांट पिलाई है और कहा है कि तुम लोग हद दर्जे के नाकाबिल, नाअहल और लापरवाह हो। इनमें से एक हुकूमती नुमाइंदे ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑपरेशन करते वक्त अपने चेहरे पर बुदेवा नोवेका पहन लो। ये अब दोस्तों, अब ये बुदेवा नोवेका क्या है? बुदेवा नोवेका एक खास तरह की टोपी होती है जिसके सामने एक बड़ा लाल तारा बना होता है जो रूस का निशान है। इसको रूस की रेड आर्मी के जवान पहनते हैं, जिसे दूर से ही पता चल जाता है
कि रूस के फौजी आ रहे हैं। ये बात उन्होंने तंज के तौर पर कही थी, ताकि वैसे तुम तो इतने सुराग छोड़ आते हो, इतने सबूत उनके हाथ छोड़ आते हो, इससे बेहतर है बुदोवा नोवेका पहनकर ऑपरेशन किया करो, ताकि सबको वैसे भी पता चल ही जाता है तो इस तरह पता चल जाए। दोस्तों ये थी रूस की खुफिया एजेंसी के ऐसे कारनामे जो दुनिया की बाकी एजेंसियों में नहीं है। दोस्तों इसी तरह रैंकिंग के लिहाज से रूस की खुफिया एजेंसी को पहले 10 नंबरों में देखा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि ये बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करती है, लेकिन ये बाद में पकड़ी भी जाती है, लेकिन ऑपरेशन ये बहुत बड़े बड़े करती है। इस हवाले से इसे दुनिया की टॉप 10 एजेंसी में आखिरी 5 नंबरों में देखा जा सकता है। लेकिन पहले 5 नंबरों में पहले नंबर पर जो एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आती है, वो इसी वजह से आती है कि उस ना तो जासूस पकड़े जाते हैं, न ही उसकी मिशन की मालूमात आज तक बाहर आई है, लेकिन उसने इतने बड़े बड़े मिशन किए, रूस को तोड़ा, और अमेरिका भी अब इसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पर इल्जाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की पसपाई के पीछे भी यही इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। लेकिन इसकी इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि आज तक इसके मिशन का ना ही इसके किसी एजेंट का कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आई हो। इसी वजह से हर साल की रैंकिंग में दुनिया को मजबूरन इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को पहले नंबर पर रखना पड़ता है। दोस्तों वीडियो लाइक करने के साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबाइए। हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज।